أحباء العرب في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله في علم وعلوم الأرواح. النهاردة هنقدم لحضراتكم يعني هتكلم فقط بكتير خالص 5 دقايق، لأن هنقدم لحضراتكم النهاردة محاضرة للدكتور ساجي فيليب أوريفيرا. والراجل دون راجل ممتاز جدا ومحاضراته قيمة جدا. أنا واحد من متابعينه يعني. هنتكلم بعدين كمان شوية كده عنه، تخصصه وكل شيء يعني. طبعا انتوا عارفين علوم الأرواح دي ما فيهاش أي أسرار. المنظمات بتاعتها دايما منظمات علنية جدا، والكتب بتاعتها كتب علنية، لا توجد أي نوع من الكسب المادي. يعني أنت لو حبيت تشتغل في علم الأرواح أو تترجم كتاب أو حتى قناة يوتيوبي هتجيب أي أرباح وكده. الكل بتقبل الفلوس وتتبرع بيها علشان ما يتحولش إلى إيه سبوبة. يعني واحد إيه بيبيع الدين ده، او بيبيع العقيدة، او بيبيع البحث بتاعه، وبيبيع الكلمتين اللي بيقولهم يعني. فده شيء بحب اعرف الناس برضو. يعني انا بعمل البرنامج ده مش طالب منه حاجة ولا مستني، يعني مجرد انا ايه بتبرع بوقتي. واخد بالك بياخد وقت كبير. يعني عارف المحاضرة دي انا ترجمتها بصعوبة لان ما عنديش برنامج يترجم، والكمبيوتر بتاعي تعبان قوي. هنشوف نشتغل في الصيف ونجيب نوت بوك جديد وكده. الصيف بتاعنا هو الشتاء بتاعكم يعني. ف طبعا احنا عندنا برامج كتيرة جدا ضد الأديان وبرامج الإلحادية. أنا زي ما بقول لك ما يعني لا ألومهم، لأن في تغيرات كتيرة طرأت في الآونة الأخيرة من حروب ومن جماعات وهكذا، خلت الناس تنفر من الديانات يعني. وطبعا شافوا الدين الأساسي اللي هو أصل الديانات الإبراهيمية والدين اليهودي. وبنشوف إيه اليهود عملوه من احتلال أراضي باسم الله وقتل الناس باسم الله، وإلى الآن طبعا مشاكل كبيرة. معرفش إمتى هيهدوا ويعرفوا إن ربنا ما عملش الكلام ده ولا قال لهم دي أرض معاد ولا حاجة يعني. فإحنا رحلتنا وهو رحلة البحث عن الله عن طريق العلم. واخد بالك العلم ده شيء مهم جدا، وكل تقدم علمي كل خطوة بتحصل في العالم هي بتقربنا خطوة خطوة نحو الخالق عز وجل. وقريب جدا جدا هتلاقي كل شيء على المكشوف يعني. هل معنى ذلك ان انت يعني تغادر الدين او تغير دينك وهكذا؟ مش محتاج يعني. انت محتاج فقط تستمر على دينك اللي انت اتولدت بيه، ولكن ان انت ايه تغير بس ايه افكارك. يعني لو حتى في افكار بتقولك روح اقتل واذبح وكده، فانت طبعا تتخلى عن الكلام ده وتخليك، لان عادي جدا ازاي اله هيخليك يعني يخلقك ويخلق يوحنا ويقول لك روح اقتل يوحنا؟ ما ينفعش الكلام ده. واخد بالك؟ او مثلا يوحنا يقول له روح اقتل مش عارف مين اليهودي ده الحاخام. ما ينفعش الكلام ده. ما فيش حد يقتل حد، ولا حد يعتدي على حد، ولا حد يغتصب ارض حد، ولا واخد بالك ولا يبيع انسان ولا كلام من ده. فالتعليمات الدينية كلها عبارة عن عبادات، دي على عيننا وعلى راسنا من فوق. اي تعليمات عنف احنا ايه ضدها. هنتكلم بقى على دكتور ساجي عشان تستمتعوا بالمحاضرة بتاعته. هي محاضرة تقيلة شوية، فأرجو منكم إيه الصبر يعني. دكتور ساجي فيليب أوليفيرا اسمه كده، طبيب متخرج من جامعة سان باولو، طبيب بشري يعني. خد درجة ماجستير يعني بعد قبل الدكتوراه، لكن بعد التخرج في علم المخ والأعصاب، في المخ والأعصاب من جامعة سان باولو برضو. هو مدير أحد الهيئات الصحية اسمها بليند مايند انستيتيوت
دي سعودي، سعودي يعني الصحة. هو مؤسس ومدير مشروع يوني سبيريت. دي نوع من الجامعة للدراسة الأكاديمية للروح يعني في علم الأرواح. وهو باحث ومحاضر في بلاد كتير من أنحاء العالم، بيسافر بيروح أمريكا وكندا وأماكن كتيرة. وفي عندنا محاضرين حتى في أبو ظبي ألقوا محاضرات هناك، زي ديفاودو فرانكو مثلا راح في دبي السنة اللي فاتت وألقى محاضرات عن العلوم الأرواحية. فحضراتكم مع الدكتور ساجي والمحاضرة بتاعته عن نفس الكلام اللي احنا قلناه، اللي هو إثبات الله عن طريق المادة والأبحاث العلمية، وفيها الأسئلة اللي احنا درسناها مع بعض، فمش هتكون صعبة على اللي شاف الحلقة اللي fêtet يعني. ماشي الحال. سلام سلام وتمتعوا بالحلقة. Bom dia a todos. Eu acho que eu vou mudar minha palestra e não vou querer mais as imagens, as transparências. De sorte que pode apagar o telão. Porque o Cosme mexeu com a minha cabeça com as coisas que ele falou. O Espiritismo traz científico da doutrina espírita, por gentileza. Facetas complexas. Kardec também vai dizer que o Espiritismo e as religiões estão fadadas ao fracasso se não acompanharem o progresso da ciência. Mas, ao mesmo tempo, se nós compreendermos a ciência epistemologicamente ou metodologicamente restrita à área da biologia, por exemplo, ou da física, então realmente não é possível se abordar. Há situações em que também não é possível se reproduzir um fato da natureza, ainda que na ciência mais elementar, por exemplo, a astronomia. Ou se viu que passou o cometa Halley, ou não se viu. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai passar novamente, a não ser daí 70 anos ou coisa que o valha. Então, há certos fenômenos da natureza que não obedecem também à nossa vontade. Por exemplo, por mais que se pesquise a evolução das espécies, não dá para voltar e reconstruir essa evolução, os dinossauros, etc. Não é possível se voltar nesse tempo, pelo menos no que se concebe no tempo cartesiano, vamos dizer assim. Então, eu acho que, de certa forma, o Cosme tem razão nas colocações, que realmente o Espiritismo ele traz uma nova ciência. Talvez a nossa ciência, como é convencionalmente entendida, ela chegue àquilo que é a proposta científica do Espiritismo. Quando nós, cientistas, cidadãos, enxergarmos na investigação científica o sagrado, porque quando nós investigamos a natureza, nós nos aproximamos do Criador. Então o ato científico, a pesquisa científica, ela é sagrada. De André Luiz, Psicografia Chico Xavier, nos domínios da mediunidade. O cientista materialista também é um pesquisador de Deus, porque ao investigar a essência da matéria, descobrirá que a matéria entra dentro dos conceitos da teoria sistêmica, e no Livro dos Espíritos corresponderia à questão 33A. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento. Quer dizer, não existiria a matéria, existiriam a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. E aí os espíritos colocam, essa opinião é exata, e ainda falta acrescentar também segundo a disposição das moléculas. Quer dizer, essa é a teoria sistêmica moderna que surge a partir da teoria quântica de Albert Einstein. Então não existe a matéria em si, mas existe a força, o movimento. O conceito é elementar. Por exemplo, vocês estão olhando aqui para este painel, e certamente vocês não estão enxergando o painel, porque a matéria é invisível. O que você está vendo é a luz refletida no painel. Se apagarmos a luz, não se vê mais. A matéria é invisível. Então a concretude visual da matéria, ela é ilusória e só se dá a partir
de uma força que é impressa a ela, no caso uma energia, que é a luz. Assim também a matéria, sendo constituída por átomos, sendo os átomos constituídos em sua elétron, repele o outro. Sendo assim, quando você tem a impressão tátil de que você está tocando algo, na verdade o que você sente a partir dos seus órgãos tácteis é a repulsão eletrostática dos elétrons da superfície da matéria. Se fosse possível tocar a matéria, haveria fusão atômica, seria uma explosão que acabaria o mundo. Então a matéria, além de invisível, é intangível. Sendo assim, o materialista acredita no que não vê e no que não toca. De sorte que a própria ciência tem esses conceitos, diferente muitas vezes da falta de conhecimento dos próprios cidadãos cientistas, muitas vezes. Interessante no Livro dos Espíritos, na última questão do capítulo 2, 36, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada, ausência absoluta de matéria. E a maior parte do vácuo, a grande maior parte do vácuo, se você colocar do átomo, se você colocar uma laranja no centro do Maracanã e ficar na última da geral, todo o espaço seria equivalente ao espaço que existe entre o núcleo atômico e o elétron. Então, o átomo, que é o tijolinho da matéria, ele é muito mais espaço vazio do que estrutura. Quer dizer, a matéria é muito mais nada do que alguma coisa. Agora, o Einstein dizia, existe uma energia que flutua no vácuo, ele chamava energia flutuante quântica do vácuo. Depois Dirac vai dizer, existe matéria subjacente ao vácuo atômico. E inúmeros laboratórios hoje nas universidades pesquisam o vácuo, entendendo que lá existe energia e que existe um universo de partículas, como colocou Dirac, que ganhou o prêmio Nobel, por exemplo, a física de hadrons e etc. Hoje se sabe que é esse espaço vazio que ostenta a maior parte da matéria. Então, é uma conclusão importante. Também na questão 34, as moléculas têm uma forma determinada, sem dúvida. E Kardec antecipa os estudos da cristalografia, que determinaram a fórmula das moléculas. Por exemplo, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, quando em 52 ou 53, Watson e Crick desvendaram a estrutura do DNA. Então é a forma da molécula, que hoje se conhece, ele previa isso. Questão 33, a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir outras propriedades? É o que hoje faz a física, por exemplo, nos aceleradores lineares de partícula, quando desmontam e montam o átomo, os átomos, desmontam as subpartículas e remontam. Também na questão 30, a matéria é formada de um só elemento ou muitos, de um só elemento primitivo, e a física está buscando qual é a partícula essencial. Prova disso é a teoria das supercordas, que hoje já tem representações experimentais concretas. A teoria das supercordas tenta unir a mecânica quântica com a teoria da relatividade. A mecânica quântica vai lidar com o infinitamente pequeno e a teoria da relatividade geral com o infinitamente grande. Essas equações têm que se encontrar no mesmo ponto. Então a física está buscando isso, a teoria das supercordas permite isso. Só que ao calcular essa integração do micro com o macrocosmo na natureza, a ciência descobriu que existem pelo menos 11 dimensões no espaço e que nessas dimensões existe matéria, mas matéria em outra vibração. E inclusive na Universidade de Stanford eles vão chamar de matéria quintessenciada. É o que vocês vulgarmente conhecem como energia escura, porque a nossa luz não ilumina as outras dimensões. Então a ciência, ela está trazendo argumentos para o entendimento da espiritualidade, fazendo jus mesmo à afirmação do Emmanuel: pesquisando a matéria, nós vamos chegar a Deus. Olha, por lógica dedutiva, investiga a natureza, chegamos próximo ao Criador. Então um dia o Espiritismo e a ciência vão encontrar-se na mesma amplitude, inclusive a partir dos movimentos de transdisciplinariedade na ciência. Hoje existe uma expectativa de entrosamento, biofísica, biologia com física, psicobiofísica, psicologia com biologia e física, e daí a pouco vai existir espírito, psicobiofísica. Então, porque tudo se integra. A mediunidade é biológica, vai dizer Kardec. Ele mergulha o espírito na matéria, quer dizer, tudo que diz respeito ao espírito, você se emociona, teu coração acelera. Então,
o que reage na matéria também é um retrato do espírito. Estudar a matéria também traz referências da visão do espírito. São questões para nós refletirmos. Qual seria o elemento essencial? Haveria, questão 27, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Ele vai dizer do fluido universal, que é a origem, o fluido cósmico universal, a origem primária de tudo. Na minha forma de entender, seria algo equivalente à teoria das supercordas. Vale a pena pesquisarmos essa questão. Na questão 18, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas, e ele vai dizer que o véu vai se erguer, mas que vão ser necessárias que faculdades que nós não possuímos, que nós tenhamos faculdades que nós não temos. Que faculdades serão essas? Talvez a mediunidade seja uma faculdade, ou talvez a faculdade seja a capacidade de amar, ou será que as duas coisas são a mesma coisa? Mediunidade é um contato com Deus, e o contato com Deus só é possível se nós amarmos, e só é possível amar se conhecermos a nós mesmos em nossa essência, já que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Conhecermos a nós equivale a conhecer a Deus. Então a psicologia um dia vai chegar à essência do eu, e vai descobrir que esse eu é o amor, e o amor é Deus. Deus é amor e somos feitos à sua imagem e semelhança. Então são caminhos. A ciência está abrindo caminhos para o encontro de Deus. Nós precisamos de dar esta representação sagrada para a ciência. Eu acho que eu falei o que eu queria falar. Mas eu fico refletindo, meus caros irmãos, e não seria possível chegarmos até Deus se não nos enxergarmos como irmãos. A ponte que nos leva a Deus é essa sociologia da fraternidade. Jesus, que foi o grande cientista, o que falava, provava. Inclusive, trazia um dos atributos fundamentais, como o colega Cosme disse, da reprodutibilidade dos fatos. Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Entregou a reprodutibilidade dos fatos para nós, como é na ciência. E Jesus nos explicou, quando disse: Pai nosso que estais nos céus. Quer dizer, não chegamos até Deus se não nos enxergarmos como nós. Só se chega até Deus através da sociologia da fraternidade, nos enxergarmos como irmãos. Pai que estás nos céus, e nós respiramos os céus, porque o céu é a atmosfera, porque o que enxergamos é o filtro da atmosfera. Pai, se é pai, resgatamos o conhecimento da psicanálise. O pai coloca o filho no mundo, a mãe é o berço. Pai que estás nos céus, o pai que nos leva a vivermos, expulsos do paraíso, caminhe com suas próprias pernas, mas nos deu a mãe, o berço da evolução do espírito. A filogênese é a ontogênese do espírito. A mãe natureza, a deusa Gaia, é o berço do nascimento da alma, do nascimento do espírito. Pai nosso que estás nos céus, tua vontade seja feita, aqui na terra como nos céus. Então tudo está integrado, da molécula da pedra até o homem, do espaço sideral, de todas as galáxias, aqui na terra como nos céus. É o mesmo Deus, é a mesma energia de amor. Como? Estudando essa energia de amor. Não vamos enxergar Deus, seja pesquisando um grão de feijão, pesquisando a maior das galáxias, ou pesquisando a essência do que rege o coração humano. Tudo ministrado por Deus.
E nós estamos aprendendo a caminhar nessa trilha, o caminho da verdade e da vida, que são as figurações da eternidade, as figurações de Deus. Não temos ainda a vontade, que é o domínio da inteligência sobre o desejo. E enquanto não temos a vontade firme, que é implacável e que nos direciona para os ideais superiores da vida, Senhor, que a tua vontade seja feita, porque se eu fui feito à tua imagem e semelhança, o que é a minha vontade em essência e que eu não encontro em mim, é a tua vontade. E se não me encontro em mim por falta de distância focal, como quando encostamos um livro na cara, não conseguimos ler as suas letras, que eu possa encontrar-me em ti, projetando o meu self e entendendo-me em ti. O pão nosso de cada dia, as necessidades do corpo, da saúde física, mas também a saúde do espírito, a sabedoria, dar-nos hoje, é a integração corpo-espírito, espírito-matéria, tudo como expressões das necessidades nossas, enquanto aqui estejamos, na deusa Gaia, no berço, que é a figuração, é a instância, é o caminho de nossa evolução. E nessa caminhada, a consciência pesa, e a psicologia investiga as culpas. Senhor, liberta as culpas de minha consciência, me perdoa. Ainda assim, nessa caminhada, o meu coração está pesado, tenho mágoas, tenho ressentimentos, elementos da figuração do estudo da psicologia. Me ensina a perdoar aqueles que me ofenderam. O Evangelho e a ciência psicológica, procurando nos ensinar o passo a passo dessa construção do amor. Não me deixe, Senhor, cair nas tentações de minhas ilusões. Me ensina a enxergar a verdade. O que a ciência busca se não é a verdade? Seja no laboratório pesquisando as moléculas, seja no divã psicanalítico pesquisando a essência do ser. Me ensina a enxergar a verdade, me desfazer das ilusões, me liberta do mal, me faz enxergar que, se tudo na natureza foi construído por um Deus de amor, tudo é expressão do amor, é a matéria essencial, se podemos chamar assim, o elemento essencial de tudo. Essa energia, esse elemento chamado amor, tudo é feito do amor. E nesse amor estamos submersos, em teu reino, Senhor. Mas nos faça compreender, se uma pedra é amor, porque foi construída por um Deus de amor, eu também sou amor, ainda que seja um ser animado, também sou amor, como uma pedra é amor. Mas uma pedra não ama, assim que não ama é pedra. Só é vivo quem ama. Que nós possamos, Senhor, viver. E para viver que nós possamos movimentar nossa inteligência e nosso coração. Vamos formar, meus queridos irmãos. Este é um convite para a pequena e simplória casa espírita. Vamos fazer de nossos filhos, de nossos netos, cientistas do amor, pesquisadores da paz, aí encontrando o sagrado na natureza, para que possamos nos enxergar como os filhos do mesmo Deus, irmãos uns dos outros. De todas as conjecturas sofismáticas, não percamos de vista as possibilidades que temos
de usarmos a inteligência aliada ao coração numa nova ciência do terceiro milênio, e da responsabilidade que temos de formarmos os nossos pequenos, para que no futuro tenhamos nas universidades, nos centros de pesquisa, um reencontro com Deus, uma volta ao paraíso, se podemos chamar assim, ou ao reino de Deus, porque a evolução é uma eterna trajetória à morada do Pai, e o Pai nos espera, felizes, dominantes, cônscios, mais do que ciência, consciência. Obrigado pelos ouvidos pacientes, que Jesus nos ilumine a todos. Sérgio, uma pergunta que lhe solicita, reexplique mais a respeito da intangibilidade da matéria. Mais. Reexplicar a intangibilidade da matéria. Puxa. Veja bem. Você conhece ímãs? Deve conhecer. E se você fizer uma brincadeira com os ímãs e colocar os ímãs no mesmo lado, da mesma polaridade, você concorda que eles se repelem? Concorda? Sim. Ok. Então o que acontece? A matéria é como se fosse formada, eu vou colocar assim, eu vou perder no rigor científico para ganhar na didática, tá bom? A matéria é como se fossem pequenos ímãs. O átomo é como se fosse um pequeno ímã. E dois pequenos ímãs de mesma polaridade, um repele o outro, tá certo? Então quando você toca uma mão na outra, o que você sente é a repulsão desses ímãs, a repulsão eletrostática, porque na verdade, se você for pôr o microscópio, existe um espaço entre uma mão e outra. Então, se fosse possível haver um toque efetivamente, haveria fusão dos ímãs, fusão atômica, daria uma explosão. Cada vez que você fosse abraçar uma pessoa, acabava o mundo. Às vezes acaba, né? Abracei o amigo da onça. Não sei se eu expliquei melhor, mas espero que tenha. Agora, Sérgio, mais uma vez, em que consiste, basicamente, a teoria das supercordas? Puxa, eu não sou físico para explicar a teoria das supercordas. Eu vou falar o que eu penso a respeito, o que eu acho que é certo, de forma que eu entendi. Porque uma vez eu perguntei para um professor que trabalha com teoria das supercordas, e ele me explicou da forma como eu vou lhe dizer, tá bom? Então ocorre o seguinte, eu vou primeiro repetir o que já falei na conferência. Existe um mundo infinitamente pequeno dos átomos, das partículas subatômicas. Então, esse mundo infinitamente pequeno pode ser representado por um jogo de equações, por matemática. Agora, existe um mundo infinitamente grande, das galáxias, do imenso cosmo. E você pode representar, a partir da geometria analítica e da álgebra linear, você pode representar numa equação matemática também esse universo gigante. Vamos colocar de uma forma simples. Bom, a questão é o seguinte, que a matemática do infinitamente pequeno não cruza com a matemática do infinitamente grande. Isso causa estranheza na física, porque pela ideia que se tem, o universo surgiu a partir de um ponto pequeno. Surgiu de um microponto que explodiu para um macroponto, para um macrocosmo. Estou falando difícil? Tá certo? Então, como é que se o universo grande surgiu do pequeno, por que a matemática do pequeno não cruza com a matemática do grande? Então, isso daí
encafifou os físicos. Aí eles conseguiram discriminar a questão da seguinte forma. Vou falar de forma bem simples. Tudo seriam cordas. Por exemplo, um elétron é uma corda. Imagine uma pequena corda de energia. Um próton também é uma corda. E um nêutron também é uma corda. São partículas do átomo. Até então partículas diferentes. Mas o elétron é uma corda com uma vibração numa extremidade. Falando bem simples. O próton, uma corda com vibração na outra extremidade. O nêutron, uma corda com uma vibração no meio. No fim, tudo é corda. Quer dizer, eu posso representar cada elemento atômico, cada partícula atômica com a mesma equação. Bom, e a ideia que se tem é que o universo gigante também é uma grande corda. Como se fosse, imagine uma passadeira de corredor que você vai dobrar. Então você corre a primeira dimensão, a nossa dimensão aqui. Aí você dobra, formou outra dimensão. Você dobra, formou outra dimensão. Cada dimensão do espaço é uma dobra dessa corda. Mas se você esticar, é a mesma corda. Só que o universo é uma corda infinita. E a partícula pequena é uma cordinha pequena. Mas é só questão de você... Um é x ou é x elevado a n. Não sei se eu falei, expliquei mais ou menos. Aí ocorreu a unificação, entendeu? Só que o pessoal descobriu o mundo espiritual, que são as dimensões, o mundo espiritual. Eu até me espanto de não ver o movimento espírita invadindo as universidades para estudar a teoria dos supercordas, que Kardec está ali. Interessante, né? Vamos entender essas cordas direitinho. Sérgio. Manda. Matéria seria apenas o FCU. FCU? O que é FCU? Não sei o que é FCU. Eu acho que sim mesmo. FCU, Força Cósmica Universal. Cósmica Universal. Ah, boa. Certo? Bom. Esta seria apenas a única e real matéria. O resto seria apenas um aglomerado fluídico de 1000 modos diferentes. Que tal? Responda. Eu vou responder de um jeito que não é para você entender agora, mas é para depois você pensar. Tá? É para você depois, não sei se isso está sendo gravado, tal, você depois pensar. A nossa matéria que a gente sente com os órgãos dos sentidos e que capta com aparelhos da medicina, o eletrocardiograma capta o corpo elétrico, ressonância magnética, o corpo magnético, etc. Teria uma representação de relação entre massa e energia, quer dizer, energia é massa. E essa representação teria a seguinte equivalência: que a energia dessa matéria sensível é diretamente proporcional ao produto da massa inicial pela velocidade da luz ao quadrado e inversamente proporcional à raiz quadrada de 1 menos a velocidade de vibração de uma partícula dividido pela velocidade da luz ao quadrado com a velocidade vibracional tendente à velocidade da luz. Todo mundo entendeu? Fórmula de Einstein. Esse caiu no vestibular. Mas a fórmula de Einstein também tem uma outra contrapartida, que é quando as partículas teriam uma vibração tão rápida que é infinito a velocidade dessas partículas. E não se concebe velocidades de partículas de velocidade infinita, porque derrogaria uma lei da natureza, o tempo seria regressivo. Então ocorre o seguinte: partículas de velocidade infinita levaria o tempo para trás. Mas eu penso o seguinte: se a evolução do espírito é uma volta a Deus, e se o que a gente enxerga é uma referência do que a gente já viu, porque você reconhece a pessoa, porque você diz, já vi aquela pessoa, eu sei que é ela. Então a nossa inteligência, a nossa percepção sempre está voltando. E os registros da nossa inteligência, de nossa percepção, ocorrem em outro tipo de matéria, que seria o perispírito. Então a matéria que está atrás do vácuo atômico seria a matéria quintessenciada da dimensão espiritual, que dá corporeidade à dimensão espiritual. A matéria que constitui o perispírito responderia a uma outra equação, uma relação de massa e energia.
Energia seria diretamente proporcional ao produto da massa inicial pela velocidade da luz ao quadrado e inversamente proporcional à raiz quadrada da velocidade vibracional da partícula dividido pela velocidade da luz ao quadrado menos 1, sendo que a velocidade vibracional é infinita, tendente ao infinito. Essa seria a equação do perispírito, seria a equação da corporeidade do mundo espiritual. Bom, agora, quando não existe relação de massa e energia, quando E é igual a zero, que seria um pós-infinito, porque por maior que seja o denominador da equação de Einstein, por maior que seja, nunca a energia vai ser zero, pode ser 0,00001, porque se você dividir, vamos dizer assim, não existe denominador igual a zero, então nunca vai ser zero, a energia sempre vai ter um ponto. Agora, num pós-infinito, existiria E igual a zero. Esse E igual a zero seria o espírito, é a energia informacional destituída de massa. Então, qual é a representação para finalizar? Qual é a representação disso? Por exemplo, você tem um telefone celular. O telefone celular, ele é a matéria palpável. Bom, mas tem um recado na sua caixa postal. Por onde veio esse recado? Veio pela onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela é capaz de caminhar, inclusive, onde não existe matéria, no vácuo. O som precisa da matéria para caminhar, mas a onda eletromagnética não. Então ela já permeia 2 universos. Tanto que a onda magnética é capaz de sofrer tunelamento para outra dimensão. Bom, então nós temos um outro perfil da matéria. Agora, quando você pega o recado, você é capaz de dizer que emoção que a pessoa estava sentindo na hora que ela deixou o recado. Que se ela está ansiosa, você vai saber pelo jeito, é ou não é? Porque naquela onda ficou impregnado uma energia do espírito, que é a energia informacional. Então, num simples... ninguém vai mais atender telefone celular do mesmo jeito, depois, não é? Nessa síntese, nós temos o que aconteceria nesse jogo de energias. O fluido cósmico universal, ele seria da onda magnética até o telefone celular. E o espírito, o que está impregnado de emoção na onda magnética e fez o seu coração acelerar quando você pegou o recado. Não sei se expliquei mais ou menos. Desde pequenos, nós aprendemos muito, mas dúvidas e perguntas pairam sobre nossas cabeças. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Como explicar tantas coisas? São muitos os caminhos, são muitas as perguntas. Para viver em equilíbrio, você precisa de respostas. Em 2007, a doutrina espírita completa 150 anos de existência. Seus fundamentos e ensinamentos contribuem para que você encontre orientação para seus caminhos.